विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा 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 विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा राम 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 बोला पुंडली गवरदा हरि विठ्ठले जानकी कांत स्मरणं जय जय राम नमः राम पार्वती पतये हर हर महादेव सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम् गोविंद गोविंद पंढरीनाथ महाराज की जय जय सद्गुरु मूर्ति की जय सद्गुरु ज्ञानानंद मूर्ति की जय स्वामी हरिदास गिरि महाराज की जय प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय नामदेव तुकाराम महाराज की जय समस्त भक्त मंडली की जय आंजनेय मूर्ति की जय कृष्णा कृष्णा गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल कृष्णा गोविंद कृष्ण गोपाल कृष्ण कृष्णा गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल कृष्णा कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण कृष्णा गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल कृष्णा कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण कृष्णा गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल कृष्णा कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಓ ಮನುಜ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ गोविंद गोपाल कृष्ण 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 गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण ಕೃಷ್ಣಾಯಂದರೆ ಸಕಲ ಕಷ್ಟವು ಪರಿಹಾರ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಓ ಮನುಜ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಓ गोविंद कृष्ण गोविंद
ಮಲಗಿದ್ದು ಮೈ ಮರಿದು ಏಳುತ್ತಲೂ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಓ ಮನುಜ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ 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 ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ನಾನ ಪಾನ ಜಪ ತಪಗಳು ಮಾಡುವ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಓ ಮನುಜ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ 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 ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ 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 ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಓ ಮನುಜ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ 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 ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಬೋಲ ಬೃಂದಾವನ ವಿಹಾರಿ லாலிகி ஜெய் விழி கிடைக்குமா அபயக்கரம் கிடைக்குமா விழி கிடைக்குமா அபயக்கரம் கிடைக்குமா விழி கிடைக்குமா அபயக்கரம் கிடைக்குமா விழி கிடைக்குமா அபயக்கரம் கிடைக்குமா குருநாதன் சரணத்தில் நிழல் கிடைக்குமா குருநாதன் சரணத்தில் நிழல் கிடைக்குமா சத்குருநாதன் சரணத்தின் நிழல் கிடைக்குமா சத்குருநாதன் சரணத்தில் நிழல் கிடைக்குமா
अपार महिमा कृपा कटाक्षम अपार महिमा गो अति अति अपार महिमा गो अपार महिमा कृपा कटाक्षम अपार महिमा हो अति अति अपार महिमा हो अपार अति अपार अति अति अपार महिमा हो अति अति अपार महिमा हो अपार महिमा कृपा कटाक्षम अपार महिमा हो अति अति अपार महिमा हो அழுந்தோறும் மணிக்கும் மண்ணை எந்தோரு நாதன் வீழுந்தோறும் எனக்கும் அப்பன் அழுந்தோறும் அணைக்கும் அணை எந்தோறும் நாதன் விழுந்தோறும் எனக்கும் அப்பன் தொழுந்தோறும் காக்கும் தெய்வம் குருநாதன் எடுப்போர்க்கெல்லாம் குழந்தை குருநாதன் எடுப்போர்க்கெல்லாம் குழந்தை தொழுந்தோறும் காக்கும் தெய்வம் குருநாதன் எடுப்போர்க்கெல்லாம் குழந்தை குருநாதன் எடுப்போர்க்கெல்லாம் குழந்தை அப்பார அதி அப்பார அதி அதி அப்பார மகிமா हो अति अति अपार महिमा हो अपार महिमा कृपा कटाक्षम अपार महिमा हो अति अति अपार महिमा हो प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय समस्त संत मंडली की जय बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय सीतापति रामचंद्र की सीतापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुधा हनुमान की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद की सीतापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुधा हनुमान की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद की भाव भक्ति का भूखा सोई जोग जुगत नहीं पावे भाव भक्ति का भूखा सोई जोग जुगत नहीं पावे भगत भूल गया राम दीवाने निज पदवा को देवे सीतापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुधा हनुमान की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद की सीतापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुधा हनुमान की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद की याद कौन आचार किया था ध्रुव की मुम्बर तोड़ी खगा गजेंद्र बढ़ाता विद्या गति विदुर की गढ़ सीतापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुधा हनुमान की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद की सीतापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुधा हनुमान की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद की क्या मर्द भी उग्रसेन की सूरत क्या डूब जाएगी भारी धन से राम मिल लगी जामे सीतापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुधा हनुमान की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद की सीतापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुधा हनुमान की ज्ञानानंद की
தபோவன ஞானானந்த கிரி. ஜெயகோஷம்னு பேர். பஜனம் போதெல்லாம் இந்த சுவாமி பெயரை சொல்லி அவருக்கு ஜெயஸ்ரீ, ஜெயா விஜய் பவா, ஜெயா விஜய் பவான்னு சொல்றாலும் அதுதான். பண்டரிநாத் மகாராஜுக்கு ஜெயன்னு சொன்னா அவருக்கு ஜெயம். இப்ப நாம ஆசீர்வாதம் பண்ற அளவுக்கு நமக்கு சக்தி இருக்கும். அவருக்கு ஜெயம் வரா மாதிரி சொல்றதுக்கு நமக்கு சக்தி இருக்கும். இருந்தாலும் நாம சொல்றோம். ஏன் சொல்றோம்? நமக்கு அப்படிதான் வழி காட்டியிருக்கா. இதே இப்ப சம்பிரதாய பஜனை ஆரம்பிக்கும் பொழுது பத்ராச்சல ராமதாசர் ஜெய ஜானகி ரமண ஜெய விபீஷண சரண ஜெய ஜானகி ரமண ஜெய விபீஷண சரண ஜெய சரோருக சரண ஜெய சரோருக சரண ஜெய தீன கருணா ஜெய தீன கருணா ஜெய ஜெய. 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பத்ராச்சல ராமதாசர் ஜெய ஜானகி ரமணா. ஏன் பகவானுக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும்னு சொல்ற அளவுக்கு நமக்கு சக்தி இருக்கா? ஆனா சொல்றோம். ஏன் சொல்றோம்? ஒரு நியாயம். நியாயம்னா என்னன்னா தற்கர்த்தொன்யாயம், பிம்ப பிரதிபிம்ப நியாயம்னு. நாம் பகவானுக்கு என்ன பண்றோமோ அது நமக்கு திருப்பி. இப்ப அவருக்கு ஜெயகோஷம் ஏன் போடுறோம்னா நமக்கு ஜெயம் வேணும். நீ பிரயத்தனம் பட்டாலும் நடக்குமா? என்னது? எத்தனை உலகத்துல உன்னை விட கெட்டிக்காரன் 1000 பேர் இருக்கான். உன்னை விட மேதாவி 100 பேர், 1000 பேர். ஒரே ஆசாமியே 100 பேர் மாதிரி கையெழுத்து போடுறான். பேங்க் எல்லாம் எப்படி நடக்கிறது? ஆசாமியை நேரா பார்த்தா சைனை வச்சுதான். ஆளை தெரியுமா? பேங்குக்கு சைனை வச்சுதானே ஆளை நிர்ணயம் பண்றா. அதுக்கே ஆபத்து. 100 பேர் கையெழுத்து போடுறான் ஒத்தம். அவன் என்ன பண்றான்னா தினம் 100 ரூபாய்க்கு உச்சவர்த்தி இருக்கு. சாப்பிட பணம் இல்லை, டிஃபன் சாப்பிட காசு இல்லை. இவ்வளவு மேதாவி சிரமம். ஆனா அவளெல்லாம் பார்க்கும்போது நாம அவ்வளவு கெட்டிக்கார இல்ல. நீங்க வேணா கெட்டிக்காரெல்லாம் இருக்கலாம், இருந்தாலும் நாம சௌக்கியமா இருக்கோம். ஏன் சௌக்கியமா இருக்கும்னா சாமர்த்தியத்துக்கும் சௌக்கியத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. கெட்டிக்காரத்தனத்துக்கும் பணங்காசுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. கெட்டிக்காரத்தனத்துக்கும் சௌக்கியத்துக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. சௌக்கியத்துக்கும் எதுக்கும் சம்பந்தம்னா புண்ணியத்துக்கும் சௌக்கியத்துக்கும் சம்பந்தம். பகவானுடைய கருணைக்கும் சௌக்கியத்துக்கும் சம்பந்தம். அதனால நாம் எதை பிரார்த்தனை பண்ணணும்னா பகவானுடைய கிருபையை பிரார்த்தனை, கருணையை பிரார்த்தனை பண்ண. அதனால பிம்ப பிரதிபிம்ப நியாயம்னு நாம் எதை பகவானுக்கு செய்யறோமோ அது நமக்கு திரும்பி வந்துடும். பால் பாயசம் ஏன் நைவேத்தியம் பண்றோம்? ஒரு நாள் பால் பாயசம் நைவேத்தியம் பண்ணினா 365 நாளும் நம்மள பாயசம் சாப்பிட்ற மாதிரி பண்ணுவோம். பாயசம் சாப்பிட்றதுன்னா என்ன? துக்கம் இல்லைன்னு அர்த்தம், சந்தோஷம்னு அர்த்தம். ஒரு மாலையை சுவாமிக்கு சாத்தினோன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த மாலையோட லைஃப் 24 hours, அப்புறம் வாடி போயிடும். இந்த வாடக்கூடிய மாலையை சுவாமிக்கு ஒரு நாளைக்கு போட்டோம்னா 365 நாள் நம்ம மனசு வாடாம பார்த்துக்கிறான். ஒரு நாள் நைவேத்தியம் பண்ணினா வருஷம் முழுக்க சாப்பாடு போடும். இதுக்குதான் பிம்ப பிரதிபிம்ப நியாயம். அதனால இப்ப ஜெயகோஷம் இப்ப பாடின்னு இருக்கோம், சீதாபதி ராமச்சந்திரக்கு ஜெய். இதை யாரெல்லாம் ஜெய போடுறாளோ அவளுக்கு வந்துடும். உடனேவே பட்டுவாடா. டிஸ்போஸ் பண்றது நாளைக்கு இல்லை, நீங்க ஆத்துக்கு போன போறோம் நாளைக்கு நாளைக்கு இல்லை, எப்ப ஜெய போடுறீங்களோ அப்பயே வந்துட்டே இருக்கும். அது சீதாபதி ராமச்சந்திரக்கு கதாபதி கிருஷ்ணச்சந்திரக்கு. நீங்க எந்த அளவுக்கு போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஜெயம் வரும். பிசு பிசுன்னு போட்டீங்கன்னா பிசு பிசுன்னு வரும்.
நன்னா போட்டால் நன்னா வரும். அதனால நம்ம மனசு தான் காரணம். நமக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி போடுங்க. இல்லை சுமாராக வந்தால் போகிறோம்னா சரி, இல்லை நான் இப்படியே கஷ்டப்படுறேன், எனக்கு ஜெயெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம்னா பேசாமல் இருக்கும். சௌக்கியம் வேணும்னா போடணும், பகவத் கிருபை வேணும்னா போடணும். இது தாண்டி ஒருத்தர் போடலைன்னா மனசில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஏதாவது கவுன்சிலிங் போகணும், இல்லை ஃப்ரீயாக இருக்கிறதையில நான் கூட பார்ப்பேன், ஃப்ரீயாக இருக்கிறதையில பேசுவோம், டாக்டர்ஸ்கிட்ட போவோம். மனசு ரொம்ப மிருதுவானது, அதை ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும். அதை பார்த்துண்டாதான் சர்வேந்திரியங்களும் ஆக்டிவாக இருக்கும். ஒரு மனசுக்கு கொஞ்சம் சிரமம் வந்துடுதுன்னா அட்ரஸ் தெரியாத மனசு எங்க இருக்குன்னே சொல்ல தெரியாது. அது திரவ ரூபமா இருக்கா, காத்தா இருக்கா, கரண்டா இருக்கா, எப்படி இருக்கு மனசுன்னு ரூபம் தெரியல, எங்க இருக்குன்னு தெரியல. அப்படி கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த மிருதுவான மனசை ஜாக்கிரதையா வச்சு காட்டா ஹோல் சரீரம் அஃபெக்ட் ஆகும். எப்போதுமே டல்லா உட்கார்ந்துருக்கா பாருங்க, உடம்புல என்ன ஒண்ணும் இல்லை, மனசு. அதனால இது தாண்டி நீங்க சரியா ஜே போடலைன்னா டாக்டர் போ. सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्ण चंद्र की, गौरीपति चंद्रचूड़ की, पवन सुत हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की, सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्ण चंद्र की, गौरीपति चंद्रचूड़ की, पवन सुत हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की. अम्मा कहत कबीरा सुन भाई साधो, राम मिलत गए भक्ति, जंदर मंदर नटपट से राम भजन से मुक्ति, सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्ण चंद्र की, गौरीपति चंद्रचूड़ की, पवन सुत हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की, सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्ण चंद्र की, गौरीपति चंद्रचूड़ की, पवन सुत हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की. राम अयोध्या के राजा, राम अयोध्या के राजा, सीताराम मेरे प्रणदाता, सीताराम मेरे प्रणदाता, सदा रक्षा करो रामचंद्र, सदा रक्षा करो रामचंद्र, सदा प्रेम भरो रामचंद्र, सदा प्रेम भरो रामचंद्र, सदा प्रेम भरो रामचंद्र, सदा प्रेम भरो रामचंद्र. सीताराम राजा राम, हरे सीताराम, 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 राजा राम, सीताराम, राजा राम, हरे 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 सीताराम. राजा राम. बोल राजा रामचंद्र भगवान की. जय. धन्य धन्य है नगर, धन्य धन्य हे नगर, धन्य धन्य है नगर, धन्य धन्य हे नगर, धन्य 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 है नगर, धन्य 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 हे नगर, धन्य 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 है नगर. धन्य 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 हे नगर. भूवैकुंठ पंढरपूर, वैकुंठ पंढरपूर, भूवैकुंठ पंढरपूर, वैकुंठ पंढरपूर, भूवैकुंठ पंढरपूर, वैकुंठ पंढरपूर, भूवैकुंठ पंढरपूर, वैकुंठ पंढरपूर, भूवैकुंठ पंढरपूर, वैकुंठ पंढरपूर. विठोबा रामकृष्ण हरी, विठोबा पांडुरंग हरी,
ये पुंडलिका उभय पुंडलिका विठोबा रामकृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी 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 धन्य धन्य वेणुनाद धन्य 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 वेणुनाद धन्य 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 वेणुनाद धन्य धन्य वेणुनाद क्रीडकरितो गोविंद करितो गोविंद क्रीडकरितो गोविंद करितो गोविंद विठोबा रामकृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी 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 धन्य 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 पंढरीचा वास धन्य पंढरीचा वास धन्य 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 पंढरीचा वास धन्य पंढरीचा वास देवगाये भानुदास देवगाये भानुदास देवगाये भानुदास देवगाये भानुदास विठोबा रामकृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी 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 धन्य पद्मालयाची पाली धन्य पद्मालयाची पारी धन्य पद्मालयाची पाली धन्य पद्मालयाची पारी गायचारी वनमाली गायचारी वनमाली गायचारी वनमाली गायचारी वनमाली गायचारी वनमाली गायचारी वनमाली वनमाली वासुदेव जगन्मोहन राधारमण वनमाली वासुदेव जगन्मोहन राधारमण वनमाली वासुदेव जगन्मोहन राधारमण वनमाली वासुदेव जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण शशिवदन सरसि जनयन 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 जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण हरे जगन्मोहन राधारमण हरे जगन्मोहन राधारमण जगन्मोहन राधारमण
बोल पंढरीनाथ महाराज की जय पांडुरंग 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 वेडा वेडा गो पंढरी वेडा वेडा गो पंढरी वेडा वेडा गो पंढरी वेडा वेडा गो वेडा 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 गो पंढरी वेडा वेडा गो वेडा 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 गो पंढरी वेडा वेडा गो पंढरी मोर्चालवा भीमा तिरी मोर्चालवा भीमा तिरी मोठेलवा भीमादी पांडुरंग 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 चला चला संत जन चला चला संत चल 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 संत जन चल 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 संत जन चल 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 संत जन चल 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 संत चल 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 संत जन चल 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 संत जन चल 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 संत जन चल 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 संत जन चल 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 संत जन करूं देवासी भांडन करून देवासी भांडण करूं देवासी भांडन करून देवासी भांडण पांडुरंग 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 बोला पांडुरंग 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 लुटा लुटा पंढरपूर लुटा लुटा पंढरपूर लुटा 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 पंढरपूर लुटा 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 पंढरपूर लुटा 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 पंढरपूर लुटा 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 पंढरपूर लुटा 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 पंढरपूर लुटा लुटा पंढरपूर लुटा पंढरपूर लुटा लुटा पंढरपूर धरा रखुमाईच्या वर निचावर पांडुरंग 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 पांडुरंग
பாண்டுரங்க 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 அரே பாண்டுரங்க 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 அரே பாண்டுரங்க 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 போல பண்டரிநாத் மகாராஜ் கி जय पंढरीचा वार करी ते अधिकारी मोक्षाचे நம்முடைய பாரத தேசம் முழுவதும் தர்மம் ஒண்ணுதான். அதற்கு அந்தந்த பிரதேசத்துல ஒரு பெயர் சொல்லுவார். நம்ம பக்கத்துல எல்லாம் தட்சிண பாரதத்துல பாகவத தர்மம், பாகவத தர்மம்னா என்னன்னா பகவத் விஷயமான தர்மங்கள். புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா பாகவத தர்மம்னா என்ன பிரகலாத சுவாமி அவருடைய உபதேசத்தில் சொல்றார். 9 தர்மம் சொல்றார். இதான் பாகவத தர்மம். ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோஹோ ஸ்மரணம் பாதசேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கியம் ஆத்மநிவேதனம். இதான் பாகவத தர்மம். நிறைய பகவானுடைய கதைகளை கேட்கணும். நமக்கும் பகவானுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு. அந்த சம்பந்தத்தை எப்படி ஏற்படுத்திக்கிறது? ஸ்ரவணம், நிறைய கதை கேட்கணும். எங்கெங்க சத்சங்க நடக்கிறதோ அங்கெல்லாம் போகணும், பஜனை கேட்கணும், கதை கேட்கணும். ஸ்ரவண பக்தி. பஜனை கேட்டுட்டே இருந்தா போருமா, கதை சொல்லிட்டே இருந்தா போருமா? தான் வெட்கத்தை விட்டு நாமும் சொல்லணும். கீர்த்தனம், கதை கேட்டா போராது, பஜனை பண்ணா போராது, ஏகாந்தமா உட்கார்ந்து பகவான உள்ள ஸ்மரிக்கிறதுக்கு பழக்கிக்கணும். ஸ்மரணம், பாதசேவனம், பகவானுடைய சரணாரவிந்தத்தை பஜிக்கிறது. இது இப்படி ஒரு அர்த்தம். இன்னொரு அர்த்தம், பாதம்னா என்ன? பாதோஸ்ய விஸ்வாபூதானி. ஈ எறும்புலேந்து சகல பிரபஞ்சமும் பகவானுடைய திருவடி. ஜனங்களுக்கு நாம் பண்ணக்கூடிய சேவையே ஒரு விதமான பக்தின்னு பிரகலாத சுவாமி. சில பேர் கோவிலுக்கே போக மாட்டான், நாஸ்திகனா இருப்பான். ஆனா பரோபகாரியா இருப்பான், ஜனங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான். நாம நாஸ்திகன் நாம நினைப்போம், அவன் பக்தன்கிறான் பிரகலாதன். அவனுக்கு தெரியாது அது பக்தின்னு, ஆனா அது ஒரு பக்தி. பரோபகார புண்ணியாய, பிறருக்கு நம்மால முடிஞ்ச கைங்கரியம் பண்றமே, அது ஒரு பக்தி. அது பாதசேவனம். நிறைய புஷ்பங்கள் எடுத்து அர்ச்சனை பண்ணிட்டே இருக்கணும். அர்ச்சனம், அர்ச்சனம் பண்ண 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 மனசுல உள்ள கவலைகள்லாம் நீங்க. புஷ்பம்னு பேர் இருக்கு. புஷ்பம்னு ஏன் பேர் வந்தது? சமஸ்கிருத பாஷைக்கு ஒரு சிறப்பு. அந்த பதத்துக்குள்ளே அர்த்தம் இருக்கும்.
70-80% சமஸ்கிருத சொற்கள் அதுலேயே அர்த்தம் இருக்கு. சில சொற்களுக்கு தான் ரூடின்னு பேர், அதுக்கு அர்த்தம் கிடையாது, அதுக்குள்ள இருக்காது, அர்த்தம் உண்டு, அது உள்ள இருக்க. பங்கஜம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் தாமரை, நம்ம பங்கஜ நாபாயா, திருவடி தாமரைன்னு சொல்றோமோ. பங்கஜம்னா தாமரை. ஏன் பங்கஜம்னு பேர் வந்தது? பங்காத்து ஜாயத்தே, பங்கம்னா சேர், சேற்றிலிருந்து உண்டானத்தினால பங்கஜம். இதுபோல சமஸ்கிருத சொற்களுக்கெல்லாம் அதுலேயே அர்த்தம் இருக்கு. புஷ்பம், அதுல என்ன அர்த்தம் இருக்குன்னா 3 இருக்கு. அதுல பூ ப அப்படி இருக்கு. புண்ணிய சம்பர்தனாச்சைவ பாபௌக பரிகாரதா புஷ்கலார்த்த பிரதானாச்ச புஷ்பமித்யபிதீயதே. 3 பலன் இருக்கு. நீ அர்ச்சனை பண்ண 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 உங்ககிட்ட கொஞ்சம் புண்ணியம் இருக்கு பாரு, அதை பெருசு பண்ணிடுமா. அது புண்ணிய சம்பர்தனாத். அப்புறம் பூ பவும் இருக்கு. பவுக்கு பாபௌக பரிகாரதா, மலமலையா இருக்கிற பாபங்கள்லாம் அத்தனையும் நசிச்சு பாபங்கள் போயிடும். எத்தனை செலவழிச்சாலும் வற்றாத ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்கும். புஷ்கலார்த்த பிரதானாச்சு. இந்த 3 இருக்கு. புண்ணியத்தை வளர்க்கிறது, பாபத்தை போக்குறது, வேண்டிய அளவுக்கு ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்கிறது. அதனால தான் இதுக்கு புஷ்பம்னு பெயர். அதற்கு அர்ச்சனை பண்ண, அர்ச்சனை பண்ணும்போது பிக்கக்கூடாது. புஷ்பத்தை பிச்சு பிச்செல்லாம் அர்ச்சனை. சம்பரதம்பூ அழகாக வைக்கணும். ஒரு சம்பரதம்பூ கொடுத்து அர்ச்சனை பண்ண சொல்லுங்க, நரசிம்மாவதாரம் பண்ணிவிடுவான். அது அப்படியே இதழா பிச்சு, அந்த கொண்டையை பிச்சு அப்படிலாம் பிக்கக்கூடாது. பூவை பிச்சா என்ன ஆகும்னா பிக்கலாம். இப்படி பூவை பிச்சு பிச்சு அர்ச்சனை பண்ணினேன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு துணியை கிழிச்சுன்னு கிளம்புவேன். புஷ்பத்தை பிச்சா பைத்தியம் பிடிக்கும்னு இருக்கு, சித்தப்பிரம வரும். பூவை பிக்கக்கூடாது. சில பேர் என்ன பண்ணுவான், இப்படி ஒரு ஜவ்வந்தி பூவை வச்சுருவான், பெரிய ஜவ்வந்தி பூவை வச்சுண்டு இதுலேயே சாஸ்திராமம் பண்ணிவிடுவான். மூக்கண்ணாடி போட்டுன்னு ஸ்ரீ மாத்திரேன்னு ஸ்ரீ மகாராஜ் மிச்சம் வேற வச்சிருப்பான். அதில் எல்லாம் பைத்திய சித்தப்பிரம வரும். பூவை பிச்சா மனோவியாதி வரும். இலைய பில்வன் நீங்களாக, துளசி பில்வன் நீங்களாக, பன்னீர் இலை, இது மாதிரி 21 இலை இருக்கு அர்ச்சனை பண்ணுற மாதிரி. அதுதான் விநாயக சதுர்த்தி அன்னைக்கு பண்ணுவார். 21 இலை அர்ச்சனை பண்ணுறது. அதை எப்படி பண்ணணும்னா பிக்கணும். அந்த இலையை பிச்சு பிச்சு அர்ச்சனை பண்ணினா பத்திரச்சேதாதி ரிபுக்ஷயம், சத்ருவே இருக்க மாட்டான். சத்ருபாதை இருக்கிறவா இலையை பிச்சு அர்ச்சனை பண்ணா போதும், சத்ருபாதை இருக்காது. புஷ்பத்தை பிச்சு விட்டா சித்தப்பிரமம் வந்துடும். அதனால அர்ச்சனை பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம். ஆனால் அதை ஜாக்கிரதையாக பண்ணணும். அர்ச்சனம் வந்தனம், அப்புறம் நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் பண்ண 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 அகம்பாவம் குறையும். சுவாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறது, பெரியவாளுகெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ண 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 சரீராபிமானம் குறையும், அகம்பாவம் குறையும். அதுவும் சுவாமிக்கு பண்ணிட்டே இருக்கணும். மல்லியூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு, அங்கே மகாகணபதி க்ஷேத்திரம் கோட்டயம் பக்கத்தில். அங்கே சங்கரன் நம்பூதிரின்னு ஒரு பெரிய மகாத்மா இருந்தார். அவர் 95 வயசில் காலமாயிட்டார். அந்த கணபதி கோவில்லையே ஒரு கருங்கல் இருக்கும் சைடில். இது என்னன்னு கேட்டால் அவ அப்பா நமஸ்காரம் பண்ணுற கல்லாம். 1008 நமஸ்காரம் டெய்லி. இந்த மாதிரிலாம் முடியுமா? அப்படி அந்த கல்லில் அவர் தலையை முட்டி முட்டி பண்ணுற இடம் தேஞ்சிருக்கு, கருங்கல்.
நெத்தி பட்டு பட்டு கல் தேஞ்சிருக்கு. வந்தனம் நிறைய சேவிக்கணும் பகவான். இது ஒரு பக்தி. தாஸ்யம் கோவிலுக்கு போய் சும்மா லெஃப்ட் ரைட்டு போட்டு பிரதட்சிணம் பண்ணிட்டு வரக்கூடாது. சுவாமி சந்நிதிக்கு போனால் ஒரு சின்ன சேவையாவது பண்ணணும். அங்கே இருக்கிற ஒரு குப்பையாவது எடுத்து போடும். இன்னைக்கு நான் இப்போ வண்டியில் மத்தியானம் காலத்தால் வெளியில் போனேன். ஒரு கடையை ஒருத்தன் பெருக்கினான். ஒரு கடையை பெருக்கி முறம் மாதிரி இருக்கு பாருங்க, அதில் அந்த குப்பையெல்லாம் அள்ளின்னு வந்தான். கொஞ்ச தூரத்துலேயே ஒரு டஸ்ட்பின் இருக்கு. ஏன்னா 25 வயசு தான் இருக்கும் அந்த பையனுக்கு. அதை எடுத்துன்னு வந்து கீழே இந்த ட்ரைனேஜ் போகிறதுக்கு ஒரு இது மூடி இருக்கா போட்டு, அதில் ஒரு இடுக்கு இருக்குது. இந்த குப்பையை முழுக்க இடுக்கில் போடுறான். என்ன பரோபகாரம் பாருங்க. பக்கத்தில் டஸ்ட்பின் இருக்கோன்னு போடணுமா வேண்டாமா? ஜனங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் இந்த வயசில் வராட்டா தப்பு. ஒரு 60-70 வயசில் அப்படி இருந்தால் கூட அப்போல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குற வேலையே கிடையாது. இப்படி பழகியிருக்கும். இந்த நாளில் ஒரு சாக்லேட்டை பிரித்தா நாம் கீழே போட்டோன்னா இது மாதிரி ஒரு குழந்தை என்ன பண்ணுறான் தெரியுமோ, இங்கே கொடுங்கோன்னு வாங்கின போய் டஸ்ட்பினில் போடுறான். அப்படி இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறா. அப்பா அம்மாவும் சொல்லிக் கொடுக்குறா, ஸ்கூல்லையும் சொல்லிக் கொடுக்குறா. இவன் கிராமாடு மாதிரி வயசாகிறது 30 வயசு. அவன் கடையை பெருக்கி விட்டு அந்த குப்பையை ஜலம் போகிற பாதையில் போடுறான். அடைச்சிக்கிறது அவன் கடை வாசலில் தான் இருக்குது. இன்னைக்கு காரில் போகும்போது அது என் கண்ணில் பட்டது. இது தமிழாக இருந்தால் நிறுத்தி அவன்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்திருப்பேன். அவன் கன்னடமோ நார்த் இந்தியனோ தெரியல, தமிழ் மாதிரி தெரியல பார்க்குறதுக்கு. நமக்கு என்னதுக்கு ரொம்ப அவன்கிட்டேன்னு நான் பாட்டுக்கு வந்துவிட்டேன். இதே நம்ம தமிழ்நாடாக இருந்தால் சொல்லுவேன், ஏன்பா அப்படி பண்ணுறேன்னு. அதனால் இது வந்து லௌகீகம். இதே சந்நிதிக்கு போனோம், சுவாமி சந்நிதிக்கு போனோம்னா அங்கே இருக்கிற குப்பையை நாம் எடுக்கணும். ஒரு இடம் அசுத்தமாக இருந்தால் நாம் க்ளீன் பண்ணணும். நாம் யார், நாம் போய் எனத்துக்கு சுத்தம் பண்ணணும் அப்படி கேட்கக்கூடாது. அம்பரீஷன்கிற சக்கரவர்த்தி 7 தீபங்களை ஆண்ட சக்கரவர்த்தி ரங்கநாதனுடைய சந்நிதியில் தொடப்பக்கட்டையை வச்சுன்னு பெருக்குவனாம். கரவுகரேகே மந்திரம் அர்ஜனாதிஷு. தொடப்பக்கட்டை வச்சுன்னு பெருக்குவான், கோவிலை சுத்தம் பண்ணு. சுவாமியினுடைய வஸ்திரத்தை துவச்சி உணர்த்துறது, சந்தனம் அரைச்சி கொடுக்குறது, புஷ்பம் எடுத்துன்னு வருது, துளசி எடுத்துன்னு வருது, தீர்த்தம் கொண்டு வந்து கொடுக்கறது, தீவட்டி பிடிக்கிறது, தீவட்டிக்கு எண்ணெய் விடுறது, சுவாமிக்கு விசிறி போடுறது. சுவாமி ஏழை பண்ணுறா பாருங்க பெருமாளை, அவளுக்கெல்லாம் வேர்க்கும் விசிறது. இது மாதிரி சேவை. தாஸ்யம், தாஸ்ய பக்தி பண்ணும். தாசனா இருந்து கைங்கரியம் பண்ணும். சக்கியம், பகவான ஃப்ரெண்டா நினைக்கிறது. இப்படி சம்பந்தம். ஆத்ம நிவேதனம், தன்னையே அவன்கிட்ட சமர்ப்பிச்சு. இது 9 விதமான பக்தி. பக்தி நவலக்ஷணா. இதுக்கு நம்ம ஊர்ல பாகவத தர்மம்னு பேர். இதே பாகவத தர்மத்துக்கு மகாராஷ்டிரா தேசத்துல பாகவத தர்மம்னு பேர் இல்லை, வாரகரி சம்பிரதாயம்னு பேர். பேர் தான் வேற, விஷயம் வாரகரி. வாரகரின்னா இதான் வாரகரி. 15 லட்சணங்கள் சொல்லப்படுது. நித்தியம் சுவாமி கைங்கரியம் பண்ணணும், சேவை பண்ணணும், பாகவத பாராயணம் பண்ணணும், கீத பாராயணம் பண்ணணும், ஜபம் பண்ணணும், பரோபகாரம் பண்ணணும். இப்போ இந்த பிரகலாத சுவாமி 9 சொன்னார், இவர் 15 சொன்னார். பிரகலாத சுவாமி சொல்லாததெல்லாம் பலது சொல்றார். அதில் ஒன்று என்னன்னா, நடந்து போய் சேவிக்க. நடந்து போய் சேவிக்க. இப்படி இது இந்த 15 சேர்ந்து தான் வாரகரி. இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம், நடந்து போகிறதையே வாரகரின்னு சொல்கிறோம், நடக்கிறதையே வாரகரிங்க. 15ல் 1 அது. வாரகரின்னா என்னன்னா பாத யாத்திரையாக போய் சேவிக்கணும். இது மகாராஷ்டிராவில் மாத்திரம் இல்லை, எல்லா ஊர்லேயும் இருக்கு. இந்த மாசி மாதத்தில் பார்த்தோம்னா 5 லட்சம் பேர் நம்ம கோவிந்தபுரம் ஆசிரம வாசலால் தான் போகிறா
வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு நடந்து போகிறார். 5 லட்சம் பேர் போகிறார். 2 நாளில் போவா 5 லட்சம் பேர். தை கிருத்திகை, மாசி மகம், பங்குனி உத்தரம், இது எல்லாத்துக்கும் பழனி பாத யாத்திரைன்னு பிரசித்தம். சபரிமலை யாத்திரை போறவா பெரிய பாதை சின்ன பாதைன்னு யாத்திரையா நடந்து போறது. நடந்து போறதுங்கிறது எல்லா தேசத்திலையும் ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு. நடந்து போய் சுவாமியை சேவிக்கிறது, இதை விட ஆச்சரியம். எனக்கு கோதானம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு. இதெல்லாம் நான் சொல்றது என்ன அபிப்பிராயம் இல்லை, ரிஷிகள் சொன்ன அபிப்பிராயம். நல்ல கோதானமா இன்னைக்கு பண்ணணும்னா ₹1,00,000. அதுக்கு குறைஞ்செல்லாம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நல்ல பசுவா வாங்கணும், அவருக்கு ஒரு 6 மாசத்துக்காவது அதை சம்ரட்சிக்கிறதுக்குள்ள பணத்தை கொடுக்கணும், தட்சிணை கொடுக்கணும். இது மாதிரி இல்லை, மினிமம் ₹1,00,000 ஆகும். நீங்கள் அதுக்கு குறைஞ்ச மாதிரி பண்ணினா அதுக்கு அது மாதிரி தான் இருக்கும் பசு. கோதானம் அவ்வளோ உயர்ந்தது. நானும் அசக்தன், என்னால் கோதானம் பண்ண முடியுது. அப்போ என்ன பண்ணுறது? ரிஷிகள் வழி சொல்லியிருக்க. ரிஷிகள் ஸ்மிருதிகளில் தர்மசாஸ்திரத்தில் வழி சொல்லியிருக்க. என்ன வழின்னா, வியாதிஸ்தலாக இருக்கா பாருங்க, முடியாதவன், அவளுக்கு பணம் வாங்காம ஒரு நாள் சிஸ்ரூஷ பண்ணினேன்னா ஒரு கோதான பலன்னுட்ட. முடியாதவாளுக்கு, முடியாம பெட்ல இருக்கா பாருங்க, அவகிட்ட பிரதி உபகாரத்தை எதையும் எதிர்பார்க்காமல் ஒரு நாள் உடம்பு தொடச்சி விட்டு ஆகாரம் கொடுத்து அவளுக்கு கிளீன் பண்ணி இது மாதிரி எல்லாம் ஒரு நாள் பண்ணினா ஒரு கோதானம். இது மாதிரி சூட்சமா வேற ஏதாவது உண்டான்னா உண்டு. என்ன பாத யாத்திரையா போறா பாருங்க, சுவாமி தரிசனம் பண்ண. அவளை நடுப்புல ஒரு நாற்காலியை போட்டு உட்காத்தி வச்சு இளம் வெந்நீராக எடுத்து அவள் காலெல்லாம் நல்லா தொடச்சி விட்டு மசாஜ் பண்ணி அவளுக்கு பவுடர் போட்டு மருந்து தடவி விட்டு கொஞ்சம் கையை காலெல்லாம் இப்படி மசாஜ் பண்ணி விட்டா, இப்படி பகவத் தரிசனம் பண்ண போகிற பாத யாத்திரையாக போகிற பாகவதாளுக்கு பக்தாளுக்கு ஒத்தருக்கு காலை அலம்பி தொடச்சி பவுடர் போட்டு மருந்து போட்டு ஒத்தருக்கு மசாஜ் பண்ணினா ஒரு கோதான பலனுட்ட. ஒத்தருக்கு பண்ணினா ஒரு கோதானம். ஒரு 50 பேருக்கு பண்ண அவகாசம் இருந்தால் 50 கோதானம். நான் எங்கே பாத யாத்திரை எல்லாம் போய் தேடி காலை பிடிச்சி சுத்தம் பண்ணி இதெல்லாம் எங்கே நான் போய் பண்ணுறது? இன்னும் இதான் சிம்பிளாக வழி இருக்கு. வேதாத்தியனம் பண்ணின பிராமணர்லாம் சாப்பிட்றா பாருங்க, வேதம் சொல்லிட்டு சாப்பிடுவாள். அவள் ஆபோஷனம் போட்டுண்டு சாப்பிட்டுட்டு உத்தராபோஷனம் போட்டுண்டு எழுந்துண்டு அவள் போன பிறகு அந்த வேத வித்துக்களுடைய ஒரு எச்ச இலையை எடுத்தா ஒரு கோதானம். அவள் சாப்பிட்ட ஒரு இலையை எடுத்தா ஒரு கோதானம். 10 பேர் சாப்பிட்ட இலையை எடுத்தா 10 கோதானம். முன்னெல்லாம் வயசான பாட்டிலாம் போட்டி போடுவா, நாடுகிறேன் நாடுக்கு, சும்மா இல்லை, ஒரு இலை எடுத்தா ஒரு கோதானம். இது யார் சொன்னது தெரியுமோ? ரிஷிகள் சொன்ன. எந்த ரிஷிகள்? கோதானம் பண்ணினா விசேஷம்னு சொன்ன அந்த ரிஷிகள் தான் கோதானம் பண்ண முடியாதவா இதை பண்ணினா கோதான பலன். எதுக்கு சொல்றேன்? பாத யாத்திரையா வரவாளுக்கு சேவை பண்ணினா ஒரு கோதான பலன். பண்டரிபுரத்தில் ஒரு சம்பிரதாயம் என்னன்னா, பாத யாத்திரைங்கிறது ஆலந்தின்னு ஒரு க்ஷேத்திரம், தேகுன்னு ஒரு க்ஷேத்திரம். இது ரெண்டுமே புனாலேருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டரில் இருக்கு. ஆலந்திங்கிற க்ஷேத்திரம் தான் ஞானேஸ்வர மகாராஜோட அதிஷ்டானம் இருக்கு, ஜீவ சமாதி இருக்கிற இடம். தேகுங்கிற இடம்தான் துகாராம் மகாராஜ் அவருடைய கிராமம். அவர் அந்த கிராமத்திலேருந்து தான் இந்த உடம்போட வைகுண்டம் போனார். வைகுண்டாரோகண ஸ்தலம். இந்த 2 ஊர்லையும் அவளுடைய ஸ்ரீ பாதுகர் இருக்கு. அந்த பாதுகையை பல்லக்கில் ஏற்றிண்டு இங்கேருந்து 5 லட்சம் பக்தாள், இங்கேருந்து 5 லட்சம் பக்தாள், இவா எல்லாரும் புனால
மிங்கிளாகி 200 கிலோமீட்டர் வருவா வாரகரி யாத்திரைன்னு. ஆடி மாசம் ஆஷாட ஏகாதசி. आषाढ़ कार्तिक यात्रा भरती, आषाढ़ कार्तिक यात्रा भरती, आषाढ़ कार्तिक यात्रा भरती, आषाढ़ कार्तिक यात्रा भरती, विठ्ठलः सरदार, विठ्ठलः सरदार. अभंगங்கள்ல சொல்றா ஆடி ஆஷாட ஏகாதசி கார்த்திகை ஏகாதசி. ஆடி மாதம் கார்த்திகை மாதம் பாண்டுரங்கா நாங்கள் ஓடி வருவோம் பண்டரிபுரமே பாண்டுரங்கா. ஆடி மாதம் கார்த்திகை மாதம் பாண்டுரங்கா நாங்கள் ஓடி வருவோம் பண்டரிபுரமே பாண்டுரங்கா. ஒரு 10-15 பக்தாள் 10-15 லட்சம் பக்தாள் இந்த யாத்திரை. 20-25 நாள் இத்தனை லட்சம் பக்தாள் வராளே. போலீஸுக்கு வேலையே கிடையாது. பாகவதாளா இருக்கிறதுனால போலீஸுக்கு என்ன வேலை? வர வழி நெடுக அப்படியே நாம சங்கீர்த்தனம் பிரவச்சனம் கீர்த்தனம்னு சொல்லுவா அவள்லாம். இப்படி சத்சங்கத்தோடையே இந்த யாத்திரை வாரகரி யாத்திரை. இந்த 15 லட்சணங்கள்ல ஒன்று வாரகரி சம்பிரதாயத்துக்கு உள்ள 15 லட்சணங்கள்ல ஒன்று பாத யாத்திரையா போய் சேவிக்கிறது. இது போல 4 யாத்திரை உண்டு. சைத்திரவாரி, ஆஷாடவாரி, மாகவாரி, கார்த்திகவாரி வாரி மாகவாரி, சித்திர மாச ஏகாதசி, ஆடி மாச ஏகாதசி, கார்த்திக மாச ஏகாதசி, மாசி மாச ஏகாதசி. இந்த 4 ஏகாதசி யாத்திரை பிரசித்தம். இந்த 4 நடக்கிறது, இன்னைக்கு நடக்கிறது. இந்த 2 ரொம்ப பிரசித்தம், ஆடி மாசமும் கார்த்திகை மாசம். இந்த 2லையும் ஆடி மாசம் ரொம்ப விசேஷம். ஆஷாட ஏகாதசி அன்னைக்கு பாண்டுரங்கனை 20 லட்சம் பேர் தரிசனம் பண்ணுவார். 2 நாள் கியூல நிற்கணும். 40 மணி நேரம் கியூல நின்னா பாண்டுரங்கன் அன்னைக்கு பார்க்கலாம். அன்னைக்கு பூஜை கீஜை எல்லாம் சங்கிரகமா முடிச்சுட்டு தரிசனம் தான் முழுக்க. 8 கிலோமீட்டர் கியூ நிற்கும். இந்த ஏகாதசி உற்சவம்னா அத்தனை பக்தாள் நடந்து வருவார். நடந்து வந்து சேவிக்கிறது. पंढरीचा वारगरी ते अधिकारी मोक्षाचे. तुकाराम महाराज சொல்றார். எதுக்கு இந்த யாத்திரை நடந்து போகணும்? பண்டரிபுரம் நடந்து போகணும். நடந்து போய் ஏன் சேவிக்கணும்னா, உனக்கு வைகுண்டம் வேணும்னா நடந்து போ. இப்ப வைகுண்டத்துக்கு வேற வழி இல்லையா? யார் வாரகரி யாத்திரை நடக்கிறாளோ அவள் தான் வைகுண்டத்துக்கு ஃபிட். அவாதான் அதிகாரி. தே அதிகாரி மோக்ஷாச்சே. அதுபோல இந்த இப்ப வரப்போற ஏகாதசி ஜூலை 17. இப்ப அடுத்த மாசம் 17ஆம் தேதி ஆஷாட ஏகாதசி. இப்பயே இன்னும் 2-3 நாள்ல ஆரம்பிச்சிருவா யாத்திரை. இப்ப ஆரம்பிச்சிருவா அந்த யாத்திரை. புனால ஆலந்தி தெகுல. நமக்கு நம்ம பாண்டுரங்கன் 96ல் வந்தார், 95ல் வந்தார். நம்ம கோவிந்தபுரத்தில் இருக்கிற பாண்டுரங்கன் பண்டரிபுரத்திலேயே நிர்மாணமான பாண்டுரங்கன் அங்கேருந்து 95ல் வந்தார். அந்த 95லேருந்து 96லேருந்து இதுவரையில் தொடர்ந்து இந்த ஆஷாட ஏகாதசி உற்சவம் நடந்தது பாண்டுரங்கன். இதே உற்சவம் அங்கேயும் நடக்கும். அதனால தான் நான் ஆஷாட ஏகாதசிக்கு பண்டரிபுரமே போறதில்லை. ஏன்னா இவரை விட்டுவிட்டு எப்படி போறது? அங்கேருந்து கூப்பிடுவா, ரொம்ப கம்பல் பண்ணி கூப்பிடுவா. ஒரு நாள் வந்துட்டு போகணும். நம்ம பாண்டுரங்கனோட பிரதிஷ்டா தினம். அப்போ உற்சவம் பௌர்ணமி தான் பிரதிஷ்டா தினம்.
அந்த 10 நாள் உற்சவம் நடக்கும் கோவிந்தபுரத்தில். அதில் 17ஆம் தேதி இந்த அடுத்த ஜூலை 17 ஆஷாட ஏகாதசி உற்சவம். 16ஆம் தேதி சாயங்காலம் 4 மணிக்கு இதே யாத்திரை உண்டு, பாத யாத்திரை. எங்கன்னா கும்பகோணம் மகாமக குளத்திலேருந்து ஆரம்பித்து நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டே ஆயிரக்கணக்கான பேர் வருவான். இப்பயும் நடக்கிறது. எங்கேருந்துலாமல் வருவா. அந்த ஒரு 12 கிலோமீட்டர் ஒரு 3 மணி நேரம் தான் ஆகும். 4 மணி கிளம்பினா 7வது மணி வந்துடலாம். எல்லா பக்தாலும் மூலஸ்தானம் போய் பாண்டுரங்கனை தொட்டு சேவிக்கலாம். இந்த யாத்திரை கலந்துக்கிற பக்தாள் அடுத்த நாள் கார்த்தால 9 மணிக்கு அபிஷேகம் ஆரம்பம். பாகவதத்தில் அம்பரீஷ சக்கரவர்த்தியை சொல்லும்போது மகாபிஷேக விதினா, மகாபிஷேகம்னு அது என்னன்னா எல்லாம் 100க்கு மேலே இருக்கணும். அப்படி பண்ணினா மகாபிஷேகம். அன்னைக்கு பாண்டுரங்கனுக்கு அபிஷேகம் நடக்கும். கிட்டத்தட்ட 4 மணி நேரம் ஆகும். இந்த ஒரு அபிஷேகம்தான் வருஷத்தில் விஸ்தாரமான அபிஷேகம். பால் அப்படின்னா 200 லிட்டர் பால், தயிர்னா 200 லிட்டர், சந்தனம்னா பெரிய அண்டால 2 அண்டா 3 அண்டா, இளநீர்னா 200-300 இளநீர். திரவியங்கள்லாம் சமிருத்தியாக இருக்கும், பண்ணி மாளாத அப்படி இருக்கு. இது மகாபிஷேகம். வருஷத்தில் ஒரு நாள் நம்ம பாண்டுரங்கனுக்கு கோவிந்தபுரத்தில் இந்த அபிஷேகம். அது ஜூலை 17, ஒரு 17, 21 தேதியில் கல்யாண உற்சவம் நடக்கும். அதனால் பக்தாள்லாம் அவசியம் இந்த யாத்திரையில் கலந்து. முடிஞ்ச பக்தாள் இங்கேருந்து பண்டரிபுரம் கூட 650 கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்குது, 700 கிலோமீட்டர் இருக்குது. நம்ம கோவிந்தபுரம் 400 கிலோமீட்டர் தான் இங்கேருந்து. நீங்கள் இங்கே ஏறினா நம்ம ஆசிரம வாசல்லையே இறங்கலாம். அப்படி ஏதோ பஸ் இருக்குது. அவசியம் இந்த யாத்திரைக்கு வரணும். யாத்திரைக்கு முதல் நாளே பாத யாத்திரையில் கலந்துண்டு நம்ம ஆசிரமத்திலேயே தங்கிவிடலாம். பக்கத்துலேயே இப்போ நிறையா தங்கிறதுக்கெல்லாம் வசதி வந்துருத்தாங்க, அங்கங்கே தங்கிக்கலாம். அடுத்த நாள் அபிஷேகத்துக்கு இருந்துட்டு பக்தாள்லாம் அவசியம் கலந்துக்கணும் அவசியம். ரொம்ப நேற்றுக்கு தானே சொன்னேன் அர்ச்சாவதாரம்னு. கோவிலில் இருக்கக்கூடிய மூர்த்திகளை நாம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஆராதனம் பண்றோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அந்த மூர்த்திகள் அனுகிரகம். அதுலேயும் ஒரு ஆச்சரியம், பூஜையே இல்லாமல் இருக்கிற கோவிலை தேடி கண்டுபிடிச்சு அந்த சுவாமிக்கு ஒரு வேளை நிவேதனம் பண்ற மாதிரி அபிஷேகம் பண்ற மாதிரி பண்ணினா சக்கரவர்த்தியா பண்ணுறான். பிரதிஷ்டையா சார்வபௌமம். இன்னைக்கு சாயங்காலம் ஒரு தம்பதிகள் வந்தா, நளினி பத்மநாபன் இந்த மாமி, அந்த மாமா பத்மநாபன். அவர் பாலக்காடவர். அவ வந்த விஷயம் சாதாரணமாக ரொம்ப நாளாவே கேள்விப்பட்டுட்டு இன்னைக்கு வந்திருக்கா. மெட்ராஸ்லேருந்து ஒரு ப்ரோக்ராமுக்காக இங்கே வந்தா. அவள் பண்ணிட்டு இருக்கிற காரியத்தை சொன்னான். இன்ஃபனைட்னு ஒரு சேவா. இப்போ நான் சொன்னேன் பாருங்க, பூஜை இல்லாத கோவிலை முதல்ல கண்டுபிடிச்சு பூஜை பண்ணுறது. அது மாதிரி அந்தந்த பிரதேசத்தில் தெரிவித்து அங்கே இது மாதிரி பூஜையே நடக்கல, கோவில் சித்திலமாக வீணா போயிருக்கு, பூஜை இல்லாமல் இருக்குங்கிறத அவளுக்கு தெரிவித்தா அவள் உடனே அதுக்கு ஒரு இது மாதிரி பல தர்மிஷ்டால ஒன்று சேர்த்து ஒரு காரியம் பண்ணுறாங்க. இப்போ நிறைய பேருக்கு கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்கு, எங்கே கொடுத்தா சரியாக வரும்னு தெரியல. அமெரிக்காலேருந்து ஒரு அம்மா பேசினா, அவள் ஒரு விஷயமா பேசினா. அப்போ சொன்னால் நான் இந்தியாவில் கொடுத்து ஏமாந்து போனவனா அப்படின்னு அவளை அறிமுகப்படுத்திட்டா. அவளை அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன்னு சொல்லிடுறா. அவளை நம்பி பணத்தை கொடுத்து ஏமாந்தவாளில் நானும் ஒத்தின்னா. இப்போ ஒரு ஒரு சங்கம் மாதிரி வச்சுருக்கா போல இருக்கு.
ஏமாந்தவன். இப்போ அவள் சொன்னா, நாங்கள் பக்கத்தில் இருந்தா பார்க்குறோம், ஒரு தர்மம் பண்ணுறேங்கிறா, அதை நம்பி நாம் பணம் கொடுத்தா அவள் அதுக்கு செலவழிக்க வேண்டாமா? இதெல்லாம் பார்த்தா எங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு அந்த அம்மா, கொஞ்சம் வயசான அம்மா அங்கேருந்து பேசினான். இது மாதிரி நிறையா தர்மம் பண்ணுறவா இருக்கா. ஆனால் அவளுக்கு எங்கே கொடுத்தா ஒழுங்காக நடக்குங்கிறதுல சந்தேகம் இருக்கு. அதுக்கு லௌகீகமாக இருக்கிற ஒருத்தர் பொறுப்பெடுத்துண்டு இவாளையும் அவளையும் சேர்த்து விடணும். தர்மம் நடக்கிற இடத்தையும் தர்மம் பண்ணுறவாளையும் நடுப்பில் ஒரு பாலம் மாதிரி இருக்கணும். அந்த காரியத்தை தான் இந்த அம்மா பண்ணிட்டு இருக்கா. எழுந்துட்டா தான் தெரியும் எல்லாருக்கும். இந்த அம்மா அந்த காரியத்தை பண்ணுறா. பெரிய ஆடிட்டர், இந்த அம்மாவும் ஆடிட்டர், அவளும் ஆடிட்டர். கனரா பேங்கில் பெரிய போஸ்டில் இருக்கா. நிறையா சத்சங்கம், இதுலேயும் ருச்சியோடு இருக்கா. அவரை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் எனக்கு. இப்போ தான் பார்க்குறேன் அவரை உட்காந்து. இவர் 1000 ஒருத்தர் அப்படிங்கிற ஆளுன்னு பொதுவாக ரொம்ப நல்லவாளாக இருந்தா 1000 ஒருத்தர் இவரை சொல்லணும். இப்போ நாங்கள்லாம் யஜுர்வேதி, இங்கே சாமவேதியும் இருக்கு, ரிக்வேதியும் இருக்கு, யஜுர்வேதி. நான் இந்த பாரத தேசம் முழுக்க கணக்கு எடுக்கிறது எத்தனை பேர் யஜுர்வேதக்காரா இருக்கா. சுக்ல யஜுர்வேதம், கிருஷ்ண யஜுர்வேதம் ரெண்டுமே யஜுர்வேதம் தான். யஜுர்வேதக்காரா எத்தனை பேர் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் சுமார் 50 லட்சம் பேர். யஜுர்வேதிகள் 50 லட்சம் பேர். அது மாதிரி சாமவேதத்தில் ஜெய்மினி சாமான்னு உண்டு. அந்த ஜெய்மினி சாமா, இந்த மாமா அந்த ஜெய்மினி சாமா தான் சாமவேதத்தில். நேத்தி கூட முந்தா நான் அதை பற்றி சொன்னேன். இப்போ நான் 50 லட்சம் பேரில் நான் ஒருத்தர் யஜுர்வேதி. இவர் ஜெய்மினி சாமா, இவர் எத்தனையில் ஒருத்தர்னா 400 பேரில் ஒருத்தர். அந்த சாமத்துக்கு 400 பேர் தான் இருக்கா, 401 இல்லை. இன்னைக்கு அந்த வேதம் மிச்சமே 400 பேர் தான். அதில் 300 பேர் கொழுந்திரப்பள்ளின்னு கேரளாவில் பாலக்காடு பக்கத்தில் இருக்கு. அந்த கொழுந்திரப்பள்ளி தான் இவருக்கு. அந்த ஊரில் 300 பேர் இருக்கா இந்த ஜெய்மினி சாமா. அதனால் இவர் கொழுந்திரப்பள்ளின்னு என்கிட்ட சொன்னார். இப்போ மாடியில் வந்து பார்த்து உடனே நான் ஜெய்மினி சாமாவான்னு கேட்டேன். அந்த ஊரில் 300 பேர். அழகான கிராமம் கொழுந்திரப்பள்ளி கிராமம், அழகான கிராமம். கொழுந்திரப்பள்ளி கிருஷ்ணசாஸ்திரிகள்னு ஒரு பெரிய மகாத்மா இருந்தார். நிறைய கீர்த்தனங்கள், சமஸ்கிருதம், மலையாளம், தமிழ் எல்லாத்துலேயும் கீர்த்தனங்கள் பண்ணியிருக்கார். பாகவதம், அருமையான ஒரு ஞானம், அருமையான பிரவச்சனம், நல்ல அனுபவி, பெரிய மகாத்மா அவர் கொழுந்திரப்பள்ளி கிருஷ்ணசாஸ்திரி. அவருடைய பாட்டு கூட நான் பஜனையில் பாடுவேன். ஓடிவாவா கண்ணான் ஓடிவாவா, ஓங்காரநாத குழல் ஊதிக்கொண்டு என்னருகில். ஓடிவாவா கண்ணா ஓடிவாவா, ஓங்காரநாத குழல் ஊதிக்கொண்டு என்னருகில். இந்த கீர்த்தனம் அவர் பண்ணது தான், பிரசித்தமான கீர்த்தனம். இது எங்கள் குருஜி தான் பாடுவார். இந்த கீர்த்தனம் கொழுந்திரப்பள்ளி கிருஷ்ணசாஸ்திரிகள் பாடு. அவர் கொழுந்திரப்பள்ளின்னு ஒன்றே ஒரு திருப்தியாக இருந்தது எனக்கு. அவரை ஸ்மரிக்கிறது, கிருஷ்ணசாஸ்திரிகளை ஸ்மரிக்கிறோம். இது மாதிரி சேவை, ஜனங்களுக்கு நம்மால முடிஞ்ச சேவையை பண்ணும். அதில் இந்த பாத யாத்திரை போகும்பொழுது அவளுக்கு சேவை பண்ணுறது. இந்த பாத யாத்திரையில் அதுவும் பண்டரிபுரத்தில் 20-25 நாள் நடந்து வந்து பாண்டுரங்கன்னு சேவை. இதை தான் நிறைய அபங்கங்கள்ல இந்த வார்த்தை வரும். தேவாகோயின பிகாரி பண்டரீச்சா வாரகாரி, தேவாகோயின பிகாரி பண்டரீச்சா வாரகாரி, பண்டரீச்சா
पंढरीच्या वारकरी पंढरीचा वारकरी पंढरीचा वारकरी. இது ஒரு அபங்கம், துகாராம் மகாராஜோட அபங்கம். இதுல அந்த வாரக்கரி வரும். அவர் கேட்கிறார், நான் ஒரு பிச்சைக்காரன், இந்த பிச்சைக்காரனுக்கு ஹே பண்றங்க ஒரு பிச்சை போடும். எனக்கு என்ன பிச்சை, என்ன சாதம் வேண்டாம், பணங்காசெல்லாம் வேண்டாம். பண்டரீச்சா வாரகரி, என்ன பண்டரிபுரத்துக்கு பாத யாத்திரையா நடந்து வரக்கூடிய கிருப்பைய பிச்சை போடும். இந்த வாரகரிய பிச்சை போடும். ஜய ஜாயத்து பண்டரி जय जय पंढरी ஜய ஜாயத்து ஜய ஜாயத்து ஜய ஜய ஜாயத்து பண்டரி जय जय तू जय जय तू जय 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 तू पंढरी ஹோய ஹோய வாரகரி. होय होय वारकरी. பண்டரிபுரம் போ வாரகரியாவே ஆயிடு. கழுத்துல துளசி மாலை, நெத்தியில கோபிச்சந்தனம், கையில கொடி, இதெல்லாம் வாரகரி சம்பிரதாயம். எப்பொழுதும் பாண்டுரங்கனுடைய நாமம், ராமகிருஷ்ண ஹரிங்கிற பகவன் நாமம் வாக்கு. இப்படி ஒரு யாத்திரை பண்டரிபுரத்துக்கு நடந்து நாம போனோம்னா நமக்கு ஜென்மாவே கிடையாது. இது மாதிரி எல்லா ஊர்லயும் உண்டு. இது மாதிரி பிருந்தாவனத்துக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோங்க, பிருந்தாவனத்திலையும் இந்த யாத்திரை உண்டு. எப்படின்னா விரஜ பரிக்கிரமா, அந்த பிருந்தாவனத்தை சுத்தி பரிக்கிரமா பண்றது, பிரதட்சிணம் பண்றது 12 கிலோமீட்டர், 3 மணி நேரம் ஆகும். அப்படி நாம பரிக்கிரமா பண்ணும்பொழுதுதான் முதல் கிருஷ்ணன் ராதையை சந்திச்ச இடம், காளிங்க நர்த்தனம் பண்ணின இடம், கோபி வஸ்திராபரணம் பண்ணின இடம். இது எல்லாம் நாம பிருந்தாவன பரிக்கிரமா பண்ணும்பொழுது தான் தரிசனம் பண்ண முடியும். அதுவும் அங்க எப்படி போகணும்னா, அவெல்லாம் காலில் செருப்பே போட்டுக்க மாட்டா. நாம நம்ம ஊருக்காரா செருப்பு போடணும்னு பரிக்கிரமா பண்ணினா அவ திட்டுவா. இல்லை என்னால் முடியல, அதுக்கு தான் செருப்பு போட்டுருக்கேன். நாம சொல்லுவோம், உன்னால முடியலையே ஏன் வரேன்பா. நீ பிரதட்சிணம் பண்ணினா செருப்பு இல்லாம பண்ண. இது மாதிரி கோவர்தன மலை இருக்கு, கோவர்தனம்னு. இந்த ஊர் பேரே கோவர்தனம். அங்கதான் கோவர்தன கிரி. 7 நாள் அந்த மலையை கொடையா தூக்கினானே கிருஷ்ணன். 7வது வயசுல அந்த கோவர்தனத்தை பரிக்கிரமா பண்ண. பரிக்கிரமான்னா 7 நாள், அதுவும் 12 கிலோமீட்டர் சுத்தி கோவர்தனத்தை பார்த்துட்டே பரிக்கிரமா பண்ண. இதெல்லாம் நம்ம இப்போ நம்ம ஆசிரமத்திலேருந்து என்ன மாதம், அக்டோபர் மாதம் பிருந்தாவன யாத்திரை இருக்கு. 1 வார காலம், 6 நாளோ 7 நாளோ கிருஷ்ண ஜென்மஸ்தானில் ஆரம்பித்து ராதா கல்யாணம் நடந்த இடம் பரியந்தான் அந்தந்த இடங்களுக்கு போய் அந்தந்த பிரவச்சனம் உண்டு. அந்தந்த லீல பிரவச்சனம், அந்தந்த லீல விஷயமா பண்ணின பஜனை, தரங்கங்கள், அபங்கங்கள், அந்த கீர்த்தனங்கள். இது மாதிரி ஒரு நிறைய 300-400 பக்தாள் வரா. அது நவம்பர் மாதம், அக்டோபர் மாதம் நடக்க. தீபாவளிக்கு முன்னாடி திரும்பி வரா மாதிரி. அக்டோபர் 15லேருந்து 22க்குள்ள அதில் திரும்பி வரா மாதிரி பிருந்தாவன யாத்திரை அவசியம் தரிசனம் பண்ணணும். நாம் அழிச்சுன்னு போகிறதுக்கா இல்லை, நீங்களாவது போயிட்டு வர. ஏன்னா கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும்னு சாட்சாத் வைகுண்டவாசி பகவான் ஆயர்பாடியில் அவதாரம் பண்ணி விளையாடி, புழுதியில் விளையாடி, புழுதியில் விளையாடினான்னு பாகவதம். புழுதியில் விளையாடின இடம் இருக்கு, ரமன் ரீதி. மண்ணு தின்னான்னு கதை கேட்குறோம், மண்ணு தின்ன இடம் இருக்கு, பிரம்மாண்ட காடு. மாடு மேய்ச்சான்னு கதை சொல்கிறோம், ராஜகோபாலனா காட்சி கொடுத்தான்னு. பக்த விலாசம்னு ராஜகோபாலனாக
யஜ்ஞபத்னிகளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணின இடம் இருக்கு. ராதா கல்யாணம்னு ஜெகத்து முழுக்க பிரசித்தமா இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு. முதல்ல ராதைய கல்யாணம் பண்ணிட்ட இடம் இருக்கு பாண்டீரவனம். கோபிகைகள் கோபிகா கீதம் பாடின இடம் இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம ஜென்மால கதையா தானே கேட்டு இருக்கோம். கண்ணால போய் பார்க்கணுமா வேண்டாம்? இது மாதிரி ஒருத்தர் விஷயம் தெரிஞ்சு இதெல்லாம் நாங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே 20 வருஷம் ஆச்சு. ஆளுக்கு ஆளு தோணினதுனா சொல்லுவோம் இதான் துருவன் தபஸ் பண்ண இடம்னு எதையோ காமிச்சான். 10 வருஷம் அதை நம்பின்னு இருந்தோம். அப்புறம் தேடி கண்டுபிடிச்சா எந்த இடம் துருவன் தபஸ் பண்ண இடம்னா இவன் காமிக்கிற இடம்லாம் இல்லை, மதுராவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கு. மதுவனம்னே பேரு. இன்னைக்கு அந்த ஒரு பிரதேசம் காடு மாதிரியே இருக்கு. இது நாங்கள் 20 வருஷமா பிருந்தாவனம் போயின்னு இருந்தோம். இந்த இடத்தை நிர்ணயம் பண்றது ரொம்ப பரிசிரமப்பட்டோம். இப்போ அந்த இடங்கள்லாம் தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு பக்தாள்லாம் நிறையா வரப்போகிறான். நீங்கள் அந்த விவரங்கள்லாம் கேட்டுக்கோங்க, நம்பர்லாம் இருக்குது, வேணும்னா அப்புறமா விசாரிச்சுக்கோங்க. அது மாதிரி நேற்றுக்கு தானே சொன்னேன், முதல்ல ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் அன்னைக்கு புண்ணியம் வந்துட்டே இருக்கணும், தர்மம் சேர்ந்துட்டே இருக்கணும். நாம் அர்த்தத்தை சேர்த்தா மாத்திரம் போராது, பணம் சேர்த்தா உண்டி போராது. பணம் சேர்த்ததுனால குழந்தைகள் சௌக்கியமா இருப்பான்னு சொல்ல முடியாது. புண்ணியத்தை சேர்த்தா தான் சௌக்கியமா இருப்பான், தர்மத்தை சேர்த்தா தான் சௌக்கியமா இருக்கும். அதனால நம்ம பெரியவாள்லாம் புண்ணியம் பண்ணி நம்மளை சௌக்கியமா வச்சா, நாம தர்மம் பண்ணினாதான் நம்ம குழந்தைகள் சௌக்கியமா இருக்கு. நிறைய தர்மங்கள் எல்லா ஊர்லேயும் நடக்கிறது. தர்மம் இல்லாத ஊரே கிடையாது, எல்லா ஊர்லேயும் தர்மம் நடக்கிறது. இப்போ நாம கோவிந்தபுரத்துலேருந்து இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கிறது எதுக்கு? அந்த தர்மம் சொல்றதுக்கு தான். நீங்கள் வந்த எல்லாம் பாண்டுரங்கன் இருக்கார். பண்டரிபுரம் பாண்டுரங்கனை விட பெரிய பாண்டுரங்கன் நம்ம பாரத தேசத்திலேன்னு இல்லை, உலகத்திலேயே பாண்டுரங்கனுக்குன்னு உள்ள கோவில்ல பெரிய கோவில் நம்ம கோவில் தான். பாக்கி பெரிய கோவில் இதை விட பெருசா இருக்கு பாக்கி மூர்த்தி. பாண்டுரங்கனுக்குன்னு உள்ள சந்நிதியில பெரிய சந்நிதி நம்ம கோவிந்தபுரம். ஒரு நாள் கார்த்தாலேருந்து ராத்திரி பர்யந்தம் பாண்டுரங்கனுக்கு சேவை பண்ணணும், நித்திய சேவை. வெறும் 16,000 ரூபாய். பாக்கியசாலிகள் அவசியம் பண்ணணும். குழந்தைகளுக்கு க்ஷேமத்தை கொடுக்கணும்னா தர்மம் பண்ணணும். 1000 பசு இருக்கு. ஒரு இந்த ரிஷிகள்லாம் கோக்ராசம்னு சிரம நிவர்த்திக்கு நிறைய பரிகாரம் பண்ணியும் என்ன பண்ணியும் கஷ்டம் நீங்கள்னா என்ன பண்றதுன்னா கடைசியா ஒரு வழி சொல்றேன். என்ன வழின்னா 48 நாள் தொடர்ந்து பசுக்களுக்கு புல்லு கொடுத்தேன்னா கஷ்டம் நீங்கிடும். கோக்ராசம் 48 நாள் கொடுக்கணும். ஒரு நாள் இந்த சேவைக்கு ஒரு நாளைக்கு 2000 பசு சாப்பிடும். கார்த்தாலும் 1000, சாயங்காலம் 1000. 2000 பசுன்னா 2 சகசிர போஜனம். 10,000 ரூபாயில் பண்ண முடியுமோ? 10,000 ரூபா நாம் பணம் கட்டினா 2000 பசு சாப்பிடும். இப்போ இதுதான் ஒரு சூட்சமான தர்மங்கள்ங்கிறது. 33 கோடி தேவதைகள் ஆவாகனம் தேவையில்லாமல் நித்தியவாசம் பண்ற இடம். பாக்கி எல்லா இடத்துலையும் கூப்பிட்டா தான் தேவதைகள் வருவா. பசுவுக்கு கூப்பிட வேண்டாம், அங்கேயே இருக்க. அப்புறம் வேதாத்தியனம் பண்ற குழந்தைகள் 100 குழந்தைகள். தினம் ஆகாரம் பண்ணணும், போஜனம் பண்ணணும்னா நாம போடுற சாதத்தை நாம நம்முடைய பணத்தில் நம்முடைய திரவியத்தில் அந்த குழந்தைகள் சாப்பிட்டு அப்படி வேதம் சொல்லி ஜரிமானம் ஆச்சுன்னா நம்முடைய குடும்பம், அன்னம் போட்ட குடும்பம் 101 தலைமுறை கரையேறும். புண்ணியம் இருக்கிறவாளுக்கு தான் கிடைக்கும். நம்ம பணம் செலவழியாமலா இருக்கு. ஒரு சினிமாவுக்கு போனால் 10,000 ரூபா செலவழியாது சிட்டியில். இந்த பெங்களூரில் 2-3 பேர் 4 பேராக சேர்ந்து ஒரு சினிமாவுக்கு போயிட்டு வந்தால் 5,000 ரூபா ஆகும். 100 குழந்தைகள் ஒரு நாளைக்கு போஜனம் பண்ணணும். வேதம் சொல்கிற குழந்தைகள் இல்லை, அநேகமாக ஏழை குழந்தைகள், வசதி உள்ளவாளும் இருக்கா.
நார்த்துலேருந்து வந்திருக்கிற குழந்தைகள்லாம் ஏழை. இப்போ இந்த சம்மர் லீவுக்கு அனுப்பிச்சோம் குழந்தையில, அதில் சில ஆற்றுலேருந்து வேண்டாம் அங்கேயே வச்சுக்கோங்கிறா. அந்த குழந்தைய ஆற்றுக்கு போகணுன்னு அழறான். ஏன்னு கேட்டால் அவனுக்கு நாங்கள் வந்து இவனை அழிச்சுட்டு போயிட்டு திரும்பி இவனை கொண்டு வர்ற அளவுக்கு டிக்கெட் வாங்க பணம் இல்லை, அவ்வளவு ஏழை. அப்புறம் அவளுக்கெல்லாம் நாங்களே பணம் கொடுத்து வரவழைச்சோம், இந்த குழந்தை ஆசைப்படுறானே. அதனால் வசதி உள்ள குழந்தைகள் கிடையாது, வசதி உள்ளவாளும் கொண்டு விடுறாப்ப குழந்தைகளை. அந்த நார்த்லேருந்து வந்த குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப சாமானிய குழந்தைகள். அதனால நாம் தர்மம் பண்ணுறோம்னா அது பிரயோஜனப்படணும், யதார்த்தமாக அது பிரயோஜனப்படணும். இப்படி 100 குழந்தைகளுக்கு ஆகாரம் போடுற பாக்கியம் வேணும். இந்த 3 தர்மமும் சேர்த்தா 51,000 ரூபாய். அதனால் எந்த பக்தாளுக்கு இதில் கலந்துக்கிற பாக்கியம் இருக்கோ அவசியம் கலந்துக்கணும்னு 2 நாள் தானே இருக்குது. நாளைக்கு சாயங்காலம் 10 மணிலேருந்து 12 மணி வரைக்கும், சனிக்கிழமை அன்னைக்கு கார்த்தால 10லேருந்து 12. இங்கே பிரசாதமும் விநியோகம் உண்டு, தினமே கொடுத்துட்டுருக்காளாம் உண்டு. என்ன சாயங்காலம் காயன சமாஜத்தில் ஆரம்பம். அங்கே எத்தனை மணிக்குப்பா? 7லேருந்து 8:30. எந்த ஊருக்கு? பசவங்குடியில் காயன சமாஜத்தில் சாயங்காலம் 7லேருந்து 8:30. அது அங்கே சாயங்காலம் ஆரம்பிக்கிறதுனால இங்கே கார்த்தால முடிச்சுக்கலாம்னு இங்கே ரொம்ப சர்தையாக நம்ம சுரபாரதியில் எந்த கவலையும் இல்லாமல் இந்த பாகவத ஆளுக்கெல்லாம் சிஸ்ரூஷ பண்ணிட்டு அவளை ரட்சிச்சுண்டு, நம்ம ஸ்ரீனிவாசனுக்கு அவருக்கு ரொம்ப ஸ்ரத்தை, ரொம்ப ஈடுபாடு, பக்தி ஸ்ரத்தை. இது மாதிரி நிர்வாகம் பண்ணுறவாள்லாம் சாத்விகாலாம். அப்படி இருக்கிறது தான் அந்தந்த ஸ்தாபனத்துக்கு உயர்வு. அப்படி ரொம்ப அகம்பாவம் இல்லாமல், பட்டாட்டோப்பம் இல்லாமல், ரொம்ப பரம சாத்விகமாக ஆச்சாரிய பக்தி. அந்த ஆச்சாரியாள்கிட்ட உள்ள பக்தியினால் அவள் கைங்கரியத்தை அவ்வளவு அழகாக நடத்தி எல்லாம் பண்ணுறார். அவருடைய ஒரு ஸ்ரத்தையினால் நடந்துட்டுருக்கு. நாளைக்கு ராத்திரி உண்டு, நாளன்னைக்கு பகல். பக்தாள்லாம் அவசியம் வந்து கலந்துண்டு பாண்டுரங்கனுடைய கிருபைக்கு பாத்திரமாகணும். முக்கியமாக இந்த தர்மம். நாம் கோவிந்தபுரத்துலேருந்து வெளியில் வரதே இந்த தர்மங்களுக்காக தான் வரும். ஏன்னா நாம் இங்கே வந்து பஜனை பண்ணிவிட்டு போனால் தான் அங்கே இருக்கிற பசுலாம் சாப்பிட முடியும். நான் வெளியில் சத்சங்கத்துக்கு வந்துட்டு போனால் தான் அங்கே பாடசாலை நடக்கும். அதனால் இது வந்து பஜனை கேட்குறது மாத்திரம் இல்லை, இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய தர்மம் இருக்குது. அதனால் இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பமும் இப்போ நான் சொன்ன கைங்கரியங்கள் எல்லாம் அவசியம் கலந்துண்டு பாண்டுரங்கனுடைய கருணை, கோமாதாவோட கருணை, வேதமாதாவோட கருணை, இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்ம சந்ததிகளை ரட்சிக்கணும், குழந்தைகளை ரட்சிக்கணும். அதை நினச்சா கொஞ்சம் கவலைப்பட வேண்டிய விஷயமாக தான் இருக்கு. குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இந்த மார்க்கம் தெரியணும், சத்சங்கம் தெரியணும். நாம் பக்தி ஸ்ரத்தையாக இருக்கும், குழந்தைகளுக்கு கண்ணை துறைன்னா வாயை திறந்தால் பிரயோஜனம் இல்லை, அவளுக்கும் காமிக்கணுமோன்னு. அதனால் பஜனைக்கெல்லாம் லீவு தான், முடிஞ்சால் குழந்தைகளை அழிச்சுன்னு வரும். கொஞ்சம் அங்கங்கே விஷமம் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, கதைக்கு வரணும். இந்த கைங்கரியங்களில் கலந்துட்டு பாண்டுரங்கனுடைய கிருபைக்கு பாத்திரமாகணும்னு நானும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். மங்களம் ருக்மிணி ரமணாய ஸ்ரீமதே மங்களம் ரமணீய மூர்த்தயே மங்களம் ஸ்ரீவத்ஸ உஷாய சாங்கினே மங்களம் நந்த கோபாத்மஜாய ஜய மங்களம் நீய बोला पुंडली गवरद हरि विठले जय सद्गुरु महाराज की जय समस्त संत मंडली की जय आंजनेय मूर्ति की जय पढ़ते